Hi students, happy morning to all. This is V. Sendil Kumar. Today now going to start with the new exercise number 7.4. Exercise பார்க்கும்போது example sums பார்த்தலாம், example sums. So example 7.27, verify that determinant of AB equal to determinant of A into determinant of B if A matrix and B matrix are given. Okay, verify பண்ண சொல்றாங்க. So left hand side is determinant of AB. First of all, to find AB, A B மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, two matrixையும் A matrix B matrix மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. First row first column, first row second column, second row first column, second row second column மல்டிப்ளை பண்ணினாக்கா நமக்கு ஆன்சர் வரும். So cos square theta plus sin square theta value 1 ஆயிடும். Cos theta minus sin theta cos theta, so 0 ஆயிடும். Next sin theta cos theta minus cos theta sin theta 0 ஆயிடும். Cos square theta plus sin square 1 ஆயிடும். அப்போ AB is 1001. ஓகேங்களா, determinant of AB ஃபைண்ட் பண்ணணும். So determinant of AB equal to determinant of 1001. So இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணினாக்கா 1 into 1 minus 0. அப்போ determinant of AB value is 1. இது 1 வச்சுங்க. Next left hand side over right hand side. Right hand side is determinant of A into determinant of B. So அப்போ ஏவுக்கு தனியாக determinant ஃபைண்ட் பண்ணால் பிக்கு தனியாக determinant ஃபைண்ட் பண்ணால் 2 மல்டிப்ளை பண்ணணும். அப்போ A is cos theta sin theta minus sin theta cos theta. So அப்போ determinant of A equal to determinant of A equal to determinant of cos theta sin theta minus sin theta cos theta. So கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணாக்கா cos theta into cos theta cos square theta ஆகிடும். கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு மைனஸ் சைன் அப்ளை பண்ணி நெக்ஸ்ட் sin theta into minus sin theta minus sin square theta வந்துடும். ஆல்ரெடி இங்கே மைனஸ் இருக்குது, ப்ளஸ் sin square theta ஆகிடும். ஸோ அப்போ cos square theta plus sin square theta வேல்யூ வந்து 1. இப்போ determinant of A வேல்யூ 1. ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் B matrix. B matrix is cos theta minus sin theta cos theta. So determinant of B equal to determinant of cos theta minus sin theta cos theta. Cross multiply பண்ணினாக்கா determinant of B equal to cos theta into cos theta cos square theta minus next minus sin theta into sin theta minus sin square theta. Already minus இருக்கு, plus sin square theta வந்துரும். So இது value 1 ஆயிடும். So determinant of B is value 1. ஓகேங்களா, so left hand side ல determinant of AB value 1 வந்தது. Next right hand side ல determinant of AB and determinant of B மல்டிப்ளை பண்ண determinant of A value is 1, determinant of B value is 1. அப்போ 1 into 1 1 ஆயிடும். So அப்போ determinant of A into determinant of B equal to value 1. Number 2. So from 1 and 2 பார்த்தினாக்கா ஈக்குவலாக வந்துடுச்சு. So hence verified. That's all. Next example 7.28, show that determinant 0 CB C0A BA0 the whole square equal the determinant கொடுத்துறாங்க. ஸோ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு நம்ம எடுத்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு வரைக்க போகிறோம். இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்கோ அந்த டிட்டர்மெண்ட் எடுத்துக்கிறீங்க, ஸ்கொயர் இருக்குது. அப்போ ஸ்கொயர்னாக்கா அந்த டிட்டர்மெண்ட் வந்து மறுபடியும் ரைட் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ண அர்த்தம். ஓகேங்களா, ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கிறீங்க. ஸோ ஸ்கொயர் இருக்கிறதால அந்த டிட்டர்மெண்ட் வந்து 2 டைம்ஸ் போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க. ஓகேங்களா, ஸோ எப்படி இந்த 2 மேட்ரிக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்களோ அதேமாரி இந்த 2 டிட்டர்மெண்ட்டை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். மல்டிப்ளை பண்ணிங்கனாக்கா நம்மளுக்கு ஆன்சர் இந்த மாதிரி வரும். ஓகேங்களா, ஸோ 2 டிட்டர்மெண்ட். ஓகேங்களா, ஸோ சிம்பிளை பண்ணிங்கனாக்கா C square plus B square AB AC AB C square plus A square BC AC BC B square plus A square ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்துச்சு. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த 2 டிட்டர்மெண்ட் எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணாலும் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம், ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம், ஃபர்ஸ்ட் ரோ தேர்ட் காலம் அப்படியும் பண்ணலாம். இல்லைனாக்கா இங்கே எப்படி பண்ணியிருக்காங்கனாக்கா ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம், நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம், நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம் அப்படியும் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, ஏதாவது ஒரு மெத்தடில் 2 மேட்ரிக்ஸ் அல்ல 2 டிட்டர்மெண்ட்டாக மல்டிப்ளை பண்ணும். ஓகேங்களா, ஸோ ஹென்ஸ் ப்ரூவ். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 7.29, ஷோ தட் த டிட்டர்மெண்ட் ஈக்குவல் டு டிட்டர்மெண்ட் ABC BCA CAB த ஹோல் ஸ்கொயர் CAB த ஹோல் ஸ்கொயர். ஓகேங்களா, லாஸ்ட் சம்மில் ஃபர்ஸ்ட் அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஸ்கொயர் டைம் வந்தது, இதில் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஸ்கொயர் டைம் இருக்குது. அப்போ நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வரைக்கும். ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்குது, ஸ்கொயர் டைம் இருக்குல்ல, ஸ்கொயர் டிட்டர்மெண்ட்டு அதை எடுத்துகிட்டு இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு நம்ம வரைக்க போகிறீங்க. ஓகேங்களா, டேக் RHS சைடு. RHS சைடு என்ன இருக்குது, ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிட்டர்மெண்ட்டு. ஸோ அப்போ 2 டைம்ஸ் அந்த டிட்டர்மெண்ட்டை ரைட் பண்ணுறீங்க. 2 டைம்ஸ் டிட்டர்மெண்ட் ரைட் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் சம்மில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸாம்பிள் 7.28 பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதில் இருக்கிற நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டியது, ஷோ பண்ண வேண்டியதில் எல்லாமே ப்ளஸ் டைமாக இருந்தது. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். அதனால் 2 டிட்டர்மெண்ட்டை மல்டிப்ளை பண்ணிங்க. ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஷோ பண்ண வேண்டியதில் பாருங்கள் மைனஸ் சைன்லாம் வந்திருக்கு. ஸோ அந்த மைனஸ் சைன் வரதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும், இந்த டிட்டர்மெண்ட்டில் 2 டிட்டர்மெண்ட்டாக இருக்குல்ல, அதில் ஏதாவது ஒரு டிட்டர்மெண்ட்டில் என்ன பண்ணி இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் டிட்டர்மெண்ட் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு செகண்ட் டிட்டர்மெண்ட்டில் R2யும் R3யும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க. இன்டர்சேஞ்சிங் R2 அண்ட் R3. அப்போ செகண்ட் ரோ வந்து தேர்ட் ரோலையும், செகண்ட் ரோ வந்து தேர்ட் ரோலையும், தேர்ட் ரோ வந்து செகண்ட் ரோலையும் ரைட் பண்ணுறீங்க. அப்படி ரைட் பண்ணும்போது ஒரு மைனஸ் சைன் வரும். ஓகேங்களா, ஸோ
ஒரு டிட்டர்மெண்ட்டில் எனி 2 rows ஆர் காலம்ஸை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணும்போது ஒரு மைனஸ் சைன் வரும், நெகட்டிவ் சைன் வரும். ஓகேங்களா? ஸோ அதை இப்போ ரைட் பண்ணி ஃபஸ்ட் டிட்டர்மெண்ட் அப்படியே ரைட் பண்ணிவிட்டு -1 ஏன் -1 வருது தெரியுங்களா? இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணதால அந்த மைனஸ் வந்துருக்கு. ஓகேங்களா? அப்போ செகண்ட் ரோ வந்து தேர்ட் ரோக்கு ரைட் பண்ணிச்சு, தேர்ட் ரோ வந்து செகண்ட் ரோ ரைட் பண்ணிச்சு. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் டிட்டர்மெண்ட் அப்படியே ரைட் பண்ணிவிட்டு இந்த -1 இருக்குல்ல, இந்த -1 அந்த செகண்ட் டிட்டர்மெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு ரோவில் மல்டிப்ளை பண்ணிடுறீங்க. ஃபஸ்ட்டு ரோவில் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா -a -b -c ஆகிடும். செகண்ட் ரோ தேர்ட் ரோ அப்படியே ரைட் பண்ணி. ஓகேங்களா? இப்போ இந்த 2 டிட்டர்மெண்ட்டை மல்டிப்ளை பண்ணினாக்கா நம்மளுக்கு தேவையான ஆன்சர் வந்துடும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம், செகண்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம், தேர்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம் மல்டிப்ளை பண்ணிச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம், செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம், செகண்ட் ரோ தேர்ட் ரோ செகண்ட் காலம். ஓகேங்களா? மல்டிப்ளை பண்ணிச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரோ தேர்ட் காலம், செகண்ட் ரோ தேர்ட் காலம், தேர்ட் ரோ தேர்ட் காலம் மல்டிப்ளை பண்ணினாக்கா நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இது சிம்பிளை பண்ணினாக்கா நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும்னாக்கா, உங்கள் ஃபஸ்ட்டு டைம் பார்த்தினாக்கா R1ல் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தினாக்கா -a² BC CBன்னு இருக்குது. BCனால் CBனா ஒன்று தான். ஸோ அதனால் 2 டைம்ஸ் இருக்குது. அப்போ 2 டைம்ஸ் ஆஃப் BC -a². ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் டைம் பார்த்தினாக்கா இங்கே ப்ளஸ் டைம் மைனஸ் C² வந்துடும். லாஸ்ட்லேயும் ப்ளஸ் டைம் மைனஸ் B² வந்துடும். நெக்ஸ்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா C2வில் பார்த்தினாக்கா -AB + AB கேன்சல் C² வந்துடும். அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு AC வந்து 2 டைம்ஸ் இருக்குது. அப்போ 2 டைம்ஸ் AC -B². நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் டைம் மைனஸ் கேன்சல் A² வந்துடும். தேர்ட் காலமில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ளஸ் டைம் மைனஸ் கேன்சல் B² வந்துடும். அடுத்தது ப்ளஸ் டைம் ப்ளஸ் டைம் மைனஸ் டைம் கேன்சல் A² வந்துடும். லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா லாஸ்ட் டைமு AB வந்து 2 டைம்ஸ் இருக்குது. அப்போ 2 டைம்ஸ் AB -C². அப்போ என்ஸ் ப்ரூவ்ட். தட்ஸ் ஆல். நம்மளுக்கு ஷோ பண்ண வேண்டியது வந்துச்சு பாருங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 7.30 ஷோ தட். இதில் அதேமாரி ஸ்கொயர் டிட்டர்மெண்ட் வந்திருக்கு, நம்ம ஷோ பண்ணோம். இதில் என்ன பண்ணுறீங்க, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துங்க. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு அந்த டிட்டர்மெண்ட்டை 2 டைம்ஸ் ரைட் பண்ணணும். ஸ்கொயர்னா 2 டைம்ஸ் தானே? ஓகே ரைட். இதில் என்ன பண்ணிருந்தா நம்ம ஷோ பண்ண வேண்டியதில் பார்த்தா ஆன்சரில் பார்த்தினாக்கா மைனஸ் நிறைய வந்துருக்கு பாருங்க. ஓகேவா? ஸோ அதனால் இந்த டிட்டர்மெண்ட்லையும் என்ன பண்ண இன்டர்சேஞ்ச் பண்ண போகிறீங்க. லாஸ்ட் சம் மாதிரி இதில் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணாமல் நம்மளுக்கு எல்லாமே மைனஸ் வந்திருக்கு, எல்லா டைம்லையும் மைனஸ் வந்திருக்கா. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணீங்க, ஃபர்ஸ்ட் டிட்டர்மெண்ட் அப்படியே ரைட் பண்ணிவிட்டு இந்த செகண்ட் டிட்டர்மெண்ட் இருக்குல்ல, அந்த செகண்ட் டிட்டர்மெண்ட்டில் செகண்ட் ரோ கூட -1 மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க, தேர்ட் ரோ கூட -1 மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க. ஓகேங்களா? செகண்ட் ரோவில் -1 மல்டிப்ளை பண்ணாக்கா அந்த மைனஸ் ஆகிடும். இது ஃபுல்லாக வேறு கூட ஃபுல்லாக -1 மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் ஆகிடும். ஓகேங்களா? இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணல, -ஆல் மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க. ஓகேங்களா? R2 × -1, R3 × -1. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் இந்த 2 டிட்டர்மெண்ட்டை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள், நம்மளுக்கு தேவையான ஆன்சர் வந்துடும். ஓகேங்களா? 2 டிட்டர்மெண்ட்டை அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க. இதை சிம்பிளை பண்ணிங்கனாக்கா நம்மளுக்கு தேவையான ஆன்சர் வந்துடும். அப்போ 1 - 2x² - a² -a² -x² -1 x² -2x -x² x² - 2x -1. ஓகேங்களா? ஸோ RHS சைடு வந்துச்சு பாரு. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ இந்த சம்மில் என்ன பண்ணியிருக்கீங்கனாக்கா செகண்ட் டிட்டர்மெண்ட்டில் R2 கூட R3 கூட -1 மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க. ஓகேவா? எக்ஸாம்பிள் 7.30. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த சம்மில் எக்ஸாம்பிள் 7.29 பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்ன பண்ணிருக்கீங்கனாக்கா இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிங்க. R2 வந்து R3க்கும் R3 வந்து R2 இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணும்போது ஒரு மைனஸ் சைன் வரும். அந்த மைனஸ் சைன் வந்து செகண்ட் டிட்டர்மெண்ட்டில் இருக்கிற இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் மல்டிப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் 7.31. If capital A1, capital B1, capital C1 are the cofactors of A1, B1, C1 respectively, I equal to 1 to 3 in determine small letters A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, then show that determinant of capital A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 equal to delta square நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ இந்த 2 டிட்டர்மெண்ட் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். பர்டிகுலர் இந்த ரோ பை ரோ மெத்தடில் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. ரோ பை ரோ மெத்தட். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரோ கூட ஃபர்ஸ்ட் ரோ மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க. நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ரோ கூட ஃபர்ஸ்ட் ரோ மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க. தேர்ட் ரோ கூட ஃபர்ஸ்ட் ரோ மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க. ஓகேவா? எப்படின்னாக்கா இந்த ஃபர்ஸ்ட்டு டிட்டர்மெண்ட்டில் ஃபர்ஸ்ட் ரோவையும் செகண்ட் டிட்டர்மெண்ட்டில் ஃபர்ஸ்ட் ரோ மல்டிப்ளை பண்ணாக்கா இது வந்துடும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் டிட்டர்மெண்ட்டில் செகண்ட் ரோவையும் செகண்ட் டிட்டர்மெண்ட்டில் ஃபர்ஸ்ட் ரோ மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஓகேவா? இந்த ரோ பை ரோ மெத்தடு. நெக்ஸ்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் டிட்டர்மெண்ட்டில் தேர்ட் ரோவையும் செகண்ட் டிட்டர்மெண்ட்டில் ஃபர்ஸ்ட்டு ரோவையும் மல்டிப்ளை பண்ணினாக்கா இது வந்துடும். ஓகேங்களா? அதுமாதிரி நெக்ஸ்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம், நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம், தேர்ட் ரோ செகண்ட் காலம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரோ தேர்ட் ரோ வைஸ் தானே பண்ணுறீங்க. அப்போ ரோ பை ரோ. ஓகேவா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரோ தேர்ட் ரோ செகண்ட் ரோ தேர்ட் ரோ மல்டிப்ளை பண்ணினாக்கா அது வந்து நெக்ஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிம்பிளை பண்ணினாக்கா நல்லா கவனிங்க. எதெல்லாம் ஜீரோ ஆகுனாக்கா இந்த நம்பர்ஸ் வேறு நம்பர்ஸ் இருந்துச்சுனாக்கா ஜீரோ ஆகிடும். அப்போ A1, A2, B1, B2, C1, C2 அப்படி வேறு நம்பர் இருந்துச்சு ஜீரோ ஆகிடும். ரெண்டு சேம் நம்பராக இருக்கும்போது
ஓகேங்களா. இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது நம்ம புக்கில் இருக்குது. ஸோ அதன் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டு சேம் நம்பராக இருந்துச்சுனாக்கா என்ன டெல்டா, வேறு வேறு நம்பர் மாறி இருந்துச்சுனாக்கா 0 ஆகிடும். ஓகேங்களா. இது வந்துடும். அப்போ இந்த டிட்டர்மினன்ட் எக்ஸ் பண்ணாக்கா டெல்டா கியூப்னு வரும். இந்த டிட்டர்மினன்ட் எக்ஸ் பண்ணினாக்கா டெல்டா கியூப்னு வந்துடும். நெக்ஸ்ட்டு இது ப்ராப்பர்ட்டி இந்த டிட்டர்மினன்ட். ஸோ அப்போ டெல்டா இன்ட்டு டிட்டர்மெண்ட் A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ஈக்குவல் டெல்டா கியூப். ஓகேங்களா. ஸோ இது மட்டும் பண்ணாங்க. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த டிட்டர்மெண்ட்டை மட்டும் வச்சுட்டு அந்த டெல்டா ஆன்சர் மூவ் பண்ணினாக்கா டிவைட் ஆகிடும். இப்போ ஒரு டிட்டர்மெண்ட் வந்து கேன்சல் ஆயிடுச்சுனாக்கா டெல்டா ஸ்கொயர் வந்துடும். ஸோ தட்ஸ் ஆல் என்ஸ் த ரிசல்ட். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 7.32. இஃப் தி ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் வித் வெர்டெக்ஸஸ், ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் கேட்குறாங்க, வெர்டெக்ஸஸ் கொடுத்துறாங்க. அந்த ட்ரையாங்கிளுடைய வெர்டெக்ஸஸ் 3 வெர்டெக்ஸ் -3, 0, 0, K இஸ் 9 ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ். ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது, அதனோட வெர்டெக்ஸ் கொடுத்துறாங்க, அதனோட ஏரியாவும் கொடுத்துறாங்க. அந்த ஏரியா என்னன்னாக்கா 9 ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ். தென் ஃபைண்ட் தி வேல்யூ ஆஃப் கே, கேவோட வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ண சொல்கிறான். இப்போ 3 வெர்டெக்ஸில் ஒரு வெர்டெக்ஸில் கேன்னு இருக்குது, அந்த கேவோட வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ண சொல்கிறான். இப்போ இந்த கிவன் வெர்டெக்ஸை லெட் அஸ் டேக் ABC. ஓகேங்களா. ஸோ பாயிண்ட்ஸ் x1 y1 x2 y2 x3 y3 எடுத்துட்டு, ஸோ கிவன் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் யூனிட்ஸு. இப்போ ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் இன்ட்டு த டிட்டர்மெண்ட். இப்போ நம்ம டிட்டர்மெண்ட் பார்த்துருக்கோம். அந்த டிட்டர்மெண்ட்டுக்கான ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் இன் டிட்டர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபார்முலா ஆஃப் இன்ட்டு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 ஈக்குவல் டு ஏரியா தான் கிவன் கொடுத்துறாங்களே, ஸோ அதனால் +or-9. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு 1/2 இன்ட்டு இந்த வேல்யூஸ், இந்த வெர்டெக்ஸஸோட வேல்யூஸ் x1 y1 x2 y2 x3 y3 வேல்யூஸ் அதில் அப்ளை பண்ணுறீங்க. ஸோ -3 0 1 0 3 0 1 0 K 1. ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ அதில் x1 y1 x2 y2 x3 y3 கிவன் இந்த வெர்டெக்ஸஸ் தான் இங்கே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடுங்க ஈக்குவல் டு +or-9. நெக்ஸ்ட்டு இந்த 1/2 அப்படியே ஆன்சர் மூவ் பண்ணிங்கனாக்கா இங்கே மல்டிப்ளை ஆகிடும். அப்போ 18 ஆகிடும். இந்த டிட்டர்மெண்ட் வச்சுட்டு இந்த 1/2 ஆன்சர் பண்ணால் மல்டிப்ளை ஆகிடும். ஸோ அப்போ +or-18 ஆகிடும். ஓகேவா. ஸோ இந்த டிட்டர்மெண்ட்டை நீங்கள் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க R1 வைஸ் இல்லை காலம் வைஸ் எப்படி வேணால் எக்ஸ்பெண்ட். டிட்டர்மெண்ட்டோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடி தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ -3 இன்ட்டு 0 - K -0 +1 இன்ட்டு 3K - 0 ஈக்குவல் டு +or-18. ஸோ இது சிம்பிளை பண்ணினாக்கா 3K + 3K ஈக்குவல் டு +or-18. ஓகேவா. அப்போ 6 டைம்ஸ் ஆஃப் கேன்னு வந்துடும் ஈக்குவல் டு +or-18. ஸோ இப்போ கே மட்டும் வேணாக்கா அந்த 6 ஆன்சர் மூவ் பண்ணால் டிவைட் ஆகிடும். அப்போ கே ஈக்குவல் டு +or-3ன்னு வந்துடும். ஓகேங்களா. ஸோ கே வேல்யூ இஸ் +or-3. ஸோ +3 -3. தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 7.33. ஃபைண்ட் தி ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஹூஸ் வெர்டெக்ஸஸ் ஆர். அப்போ இதுலேயும் அதுமாதிரி வெர்டெக்ஸ் கொடுத்துறாங்க ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள். லெட் அஸ் டேக் த வெர்டெக்ஸ் ABC. ஓகேங்களா. அந்த சேம் ஃபார்முலா x1 y1 x2 y2 x3 y3 எடுத்துறீங்க வெர்டெக்ஸ். ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்முலா ஆஃப் இன்ட்டு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. ஓகேங்களா. ஸோ இதில் ஏரியா தான் கேட்குறாங்க. ஸோ அதனால இந்த வேல்யூஸ் அதில் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி அந்த டிட்டர்மெண்ட்டை எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க. ஓகேங்களா. வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிச்சு. ஸோ ஆஃப் இன்ட்டு அந்த டிட்டர்மெண்ட்டை எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க. -2 இன்ட்டு 2 + 8 +3 இன்ட்டு 3 + 1 + 1 இன்ட்டு -24 + 2. ஸோ ஆஃப் இன்ட்டு சிம்பிளை பண்ணினாக்கா -20 + 12 -22 வந்துடும். ஸோ ஆஃப் இன்ட்டு இந்த ப்ராக்கெட் டைம் சிம்பிளை பண்ணினாக்கா -13 வந்துடும். ஸோ 2 கேன்சல் பண்ணினாக்கா -15 வரும். ஏரியா எப்பவுமே நெகட்டிவ்ல வராது, அதனால +15 எடுத்துணும். ஓகேங்களா. ஸோ ரெக்கர் ஏரியா இஸ் 15 ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ். தட்ஸ் ஆல். Next example 7.34. Show that the points A, B plus C, B, C plus A and C, A plus B are collinear. Collinear காட்டணும் இந்த பாயிண்ட். இப்போ கொலினியருக்கு நிறைய கண்டிஷன் இருக்குது. இப்போ நம்ம டிட்டர்மெண்ட் வைஸ் நம்ம கொலினியர் காட்டும் போது டு ப்ரூவ் தட் ஏரியா ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியும். ஓகேங்களா. இப்போ அந்த 3 வெர்டெக்ஸ் எடுத்துட்டு x1 y1 x2 y2 x3 y3 எடுத்துட்டு ஸோ ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்முலா இருக்கலாம் இன் டிட்டர்மெண்ட் அந்த ஃபார்முலா போறீங்க. ஸோ டு ப்ரூவ் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் இஸ் 0ன்னு காட்ட போறீங்க. சப்போ டிட்டர்மெண்ட் x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. ஓகேங்களா. ஈக்குவல் டு 0. ஸோ அப்போ இந்த பாயிண்ட் x1 y1 x2 y2 x3 y3 எடுத்துட்டு அதில் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுறீங்க. x1 y1 x2 y2 x3 y3 ப்ளஸ் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டு ஸோ அப்போ இது நம்ம 0 ஆகும். ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ இதில் ஒரு கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணுறீங்க. C1 கூட C2 ஆட் பண்ணி C1ல ரைட் பண்ணுறீங்க. C1ஐயும் C2 ஆட் பண்ணுறீங்க. C1ன்றது ABC, C2ன்றது B plus C, C plus A plus B ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி C1ல ரைட் பண்ணுறீங்க. அப்போ ஆட் பண்ணும்போது C1 ஃபுல்லாக என்ன ஆகிடுனாக்கா A plus B plus C, A plus B plus C, A plus B plus Cன்னு வந்துடும். C2 C3 அப்படியே ரைட் பண்ணிடுறீங்க. இப்போ C1ல என்ன காமனாக இருக்குனாக்கா A plus B plus C காமனாக இருக்குது. ஸோ அதனால் C1ல் A plus B plus C காமனாக வெளியே எடுத்துனாக்கா ரிமைனிங் வந்து C1ல் 1 1 1 வந்துடும். ஓகேங்களா. C2 C3 அப்படியே ரைட் பண்ணிடுங்க. இப்போ இது கம்பேர் பண்ணிங்கனாக்கா C1ம் C3 ஐடென்டிக்கலாக இருக்குது. ஓகே. அப்போ
ஐடென்டிக்கலாக இருந்துச்சுன்னா என்ன தெரியும் உங்களுக்கு 0 ஆகிடும் ஓகேங்களா அந்த டிட்டர்மினன்ட் 0 ஆகிடும் ஸோ அப்போ ஈக்குவல் டு 0 ஆச்சு இப்போ கிவன் பாயிண்ட்ஸ் என்ன அது கொலினியர்னு ஷோ பண்ணிச்சு தட்ஸ் ஆல் நெக்ஸ்ட் எக்ஸைஸ் 7.4 exercise number 7.4 question number 1 find the area of the triangle whose vertices are 0, 0, 1, 2 and 4, 3 இப்போ பார்த்த area of triangle formula அதான் அப்ளை பண்ண போறீங்க so let the vertices let us take a b c and x1 y1 x2 y2 x3 y3 எடுத்துறீங்க so area of triangle formula abc equal to half into x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 so இந்த values எல்லாம் அப்ளை பண்றீங்க x1 y1 x2 y2 x3 y3 வேல்யூ அப்ளை பண்ணி அந்த determinant x பண்றீங்க so half into first determinant first value 0 இருக்கு row wise first row wise x பண்ணும்போது first 2 டைம் 0 ஆயிடும் so 0 minus 0 ஆயிடும் plus last value மட்டும் இருக்கு 1 1  into அந்த 1 வந்து first row third column ரிமூவ் பண்ணினாக்கா 1 2 4 3 னு இருக்கும் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணாக்கா 3 minus 8 வந்துரும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் சிம்பிளை பண்ணா 1/2 into -5 னு வரும் so -5/2 நாக்கா என்ன அர்த்தம்னாக்கா 2.5 னு வரும் ஸோ அப்போ நம்ம ஃப்ராக்ஷனில் சொல்லிடலாம் அப்போ ப்ளஸ் 5/2 எடுத்துட்டானாக்கா ஏரியா எப்பவுமே பாசிட்டிவில் வரும் நெகட்டிவ் வந்தாக்கா அதை பாசிட்டிவ் எடுத்துணும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸைஸ் 7.4 கொஸ்டின் நம்பர் 2 இஃப் k, 2, 2, 4 and 3, 2 are vertices of the triangle of area 4 square units then determine the value of k ஓகேவா எக்ஸாம்பிள் சம் மாடல் தான் இது எக்ஸாம்பிள் ஒரு சம் பார்த்தோம்ல அதே மாடல் தான் ஸோ கிவன் வெர்டெக்ஸ் ஏபிசின்னு எடுத்துறீங்க x1 y1 x2 y2 x3 y3 எடுத்துட்டு ஸோ ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துறாங்க 4 ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் கொடுத்துறாங்க கேவோட வேலை கேட்குறாங்க அப்போ ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்முலா ஆஃப் இன்ட்டு x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 ஈக்குவல் டு ஏரியா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 4 எடுத்துறீங்க ஸோ 1/2 இன்ட்டு வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணுறீங்க ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 4 ஸோ இந்த 1/2 ஆன்சர் ரிமூவ் பண்ணினாக்கா மல்டிப்ளை ஆகிடும் அப்போ ஈக்குவல் டு 8 ஆகிடும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 8 ஆகிடும் ஸோ இந்த டிட்டர்மினன்ட் எக்ஸ் பண்ணுறீங்க k இன்ட்டு 4 minus 2 minus 2 into 2 minus 3 plus 1 into 4 minus 12 equal to plus or minus 8 so simplify பண்ணினாக்கா 2k plus 2 minus 8 equal plus or minus 8 so 2k minus 6 equal plus or minus 8 ஆகிடும் but 2k minus 6 equal to plus 8 equal பண்ணுறீங்க 2k minus 6 equal minus 8 equal பண்ணுறீங்க ஓகேவா ஸோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 8 இருக்குல்ல ஸோ அது ப்ளஸ் டேம் மைனஸ் டேம் தான் பிடிச்சிங்க பட் 2k equal to 8 plus 6 ஆகிடும் ஸோ 2k equal to minus 8 plus 6 ஆகிடும் ஸோ அப்போ 2k equal to 14 so அப்போ 2k equal to minus 2 அப்போ k equal to 7 k equal to minus 1 that's all next exercise 7.4 question number 3 a square matrix A is said to be the singular if determinant of A equal to 0 a square matrix A is said to be non-singular if determinant of A not equal to 0 ஓகேங்களா ஸோ இந்த கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணுறீங்க எக்ஸைஸ் 7.4 question number 3 ஸோ அந்த சம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்று இருக்குது அதாவது சிங்குலர் அண்டு நான் சிங்குலர் ஒரு டிட்டர்மெண்ட் வந்து சிங்குலராக இருக்குன்னாக்கா அந்த டிட்டர்மெண்ட்டோட வேல்யூ வந்து 0 வந்துச்சுனாக்கா மேட்ரிக்ஸ் வந்து சிங்குலர் ஓகேவா அதுமாரி நான் சிங்குலர்னாக்கா கொடுத்துற அந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து நான் சிங்குலர்னாக்கா கொடுத்துற அந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு டிட்டர்மெண்ட் வேல்யூ எடுத்தீங்கன்னாக்கா நாட் ஈக்குவல் டு 0 வந்துச்சுனாக்கா அது நான் சிங்குலர் ஓகேவா ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஒன்று கொடுத்துட்டு இது சிங்குலராக நான் சிங்குலராக கேட்டிங்கனாக்கா அதுக்கு டிட்டர்மெண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் டிட்டர்மெண்ட் வேல்யூ வந்து 0 வந்துச்சுனாக்கா சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸு நாட் ஈக்குவல் டு 0 வந்துச்சுனாக்கா நான் சிங்குலர் தட்ஸ் ஆல் இப்போ 3 சப்டிஷன் இருக்குது 1 by 1 நம்ம அதுக்கு டிட்டர்மெண்ட் ஃபைண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ஐடென்டிஃபை தி சிங்குலர் அண்ட் நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸஸ் ஓகேவா ஸோ பட் இட் ஃபர்ஸ்ட் ரோம் லெட்டர் let us take A matrix ஓகேவா ஸோ டிட்டர்மெண்ட் A ஃபைண்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் அலாங் R1is R1is எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறீங்க அப்போ அந்த டிட்டர்மெண்ட் எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண தெரியும் உங்களுக்கு R1is அப்போ R1ல ஃபர்ஸ்ட் element 1 so first column remove பண்ணினாக்க remaining 5 6 8 9 இருக்கும் next alternate sign minus next element 2 வந்து first row second column remove பண்ணினாக்க 4 6 7 9 இருக்கும் next element 3 alternate sign plus போடணும் so 3 வந்து first row third column இருக்கு remove பண்ணினாக்க 4 5 7 8 இருக்கும் so இதை cross multiply பண்ணினாக்க 45 minus 48 minus 2 into 36 minus 42 plus 3 into 32 minus 35 வந்துடும் so simply பண்ண minus 3 minus 2 into minus 6 plus 3 into minus 3 equal to minus 3 plus 12 minus 9 வந்துடும் so simply பண்ணினாக்கா என்ன வருதும் plus 12 minus 12 0 வந்துடுச்சு so அப்படி determinant value வந்து 0 வருது அப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ் A is singular next second row letter let us take B மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கும் ஸோ டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் B ஃபைண்ட் பண்ணுறீங்க எக்ஸ்பேண்ட் அலாங் R1is ஓகேவா ஸோ டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் B ஈக்குவல் டு 2 into 0 5 4 minus 7
ஸோ ஆல்டர்னேட் சைன் மைனஸ் போடணும், அங்கே ஆல்ரெடி அங்கே -3 இருக்குது, +3 ஆகிடும். ஸோ 3 வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம் ரிமூவ் பண்ணினாக்கா 6 4 1 -7 இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஆல்டர்னேட் சைன் ப்ளஸ்ஸு, நெக்ஸ்ட் R1ல் நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட் 5 வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரோ தேர்ட் காலம் ரிமூவ் பண்ணால் 6 0 1 5 வந்துடும். ஸோ எக்ஸ் பண்ணாக்கா 2 × 0 -20 + 3 × -42 மைனஸ் ஸோ இந்த டிட்டர்மெண்ட் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணாக்கா -42 -1 4 is 4 வரணுங்க, 4 வரணும், -4 வரணுங்க, மிஸ் ஆயிடுச்சு. +5 × 30 -0 ஆகிடும். ஸோ சிம்பிளை பண்ணாக்கா -40 + 3 × -42 இங்கே -4 இருக்கும், அப்போ -46 வந்துடும், +5 × 30 வந்துடும். ஸோ சிம்பிளை பண்ணினாக்கா -40, ஸோ -138 + 150 ஆகிடும். ஸோ +10 தனியாக ஆட் பண்ணிக்க, -10 தனியாக இருக்கட்டும். ஸோ சப்ராக்ட் பண்ணினாக்கா -28. இப்போ டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ வந்து 0 வரல, நாட் ஈக்குவல் 0 வந்து, நாட் ஈக்குவல் 0 வந்துச்சுனாக்கா மேட்ரிக்ஸ் பி இஸ் நான் சிங்குலர். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ராமீட்டர் லெட் சி எடுத்துக்கிறீங்க அந்த மேட்ரிக்ஸை. ஸோ டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் சி வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணுறீங்க. ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் அலாங் R1 ஐஸ் எக்ஸ் பண்ணுறீங்க R1ல். நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணால் ஆல்டர்னேஷன் மைனஸ் போட்டு a - b இன்ட்டு அந்த a - b வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம் இருக்குது, ரிமூவ் பண்ணால் -b - a 5 - k 0ன்னு வரும். ப்ளஸ் ஆல்டர்னேட் சைன் ப்ளஸ் போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட் கே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரோ தேர்ட் காலம் ரிமூவ் பண்ணினாக்கா b - a 0 - k -5ன்னு இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ -a - கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணினாக்கா 5kன்னு வரும், ப்ளஸ் k இன்ட்டு -5 × b - a வந்துடும். ஸோ சிம்பிளை பண்ணினாக்கா -5k × a - b ப்ளஸ் 5k × a - b இருக்கும். ஸோ அப்போ ப்ளஸ் டைம் மைனஸ் டைம் வந்து 0 ஆகிடும். ஓகேங்களா? இப்போ டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ வந்து 0 வருது, அப்போ சி இஸ் சிங்குலர். தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட் எக்ஸைஸ் 7.4ல கொஸ்டின் நம்பர் 4 டிட்டர்மைன் தி வேல்யூ ஆஃப் ஏ அண்ட் பி ஸோ தட் தி ஃபாலோயிங் மேட்ரிக்ஸ் ஆர் சிங்குலர். அவங்களே சொல்லிட்டாங்க, இந்த 2 மேட்ரிக்ஸ் வந்து சிங்குலர் சொல்லிட்டாங்க. ஏ வேல்யூ பி வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ண சொல்கிறான். ஓகேங்களா? அப்போ சிங்குலர்னால அர்த்தம் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு 0. ஓகேங்களா? அப்போ ஏ சிங்குலர், ஸோ அதனால் அதுக்கு டிட்டர்மினன்ட் எடுத்து 0க்கு ஈக்குவல் பண்ணிடணும். அப்போ டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் போட்டு 7 3 - 2 ஏ போட்டு ஈக்குவல் 0. சிங்குலர் சொல்லினால ஈக்குவல் டு 0 போடுறீங்க. ஓகேவா? ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க, 7 × a 7a மைனஸ் சைன் போட்டுறீங்க. கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண மைனஸ் சைன் போடணுங்க, மைனஸ் சைன் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் -6ன்னு வரும், அப்போ +6 ஆகிடும், ஈக்குவல் டு 0. இப்போ 7a + 6 = 0, அப்போ 7a = -6, அப்போ a = -6/7. ஏ வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணிச்சு. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ப்ராப்ளம் பி மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதில் பியோட வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ பி இஸ் ஏ சிங்குலர் சொல்லிட்டாங்க. ஸோ டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் பி = 0. அப்போ டிட்டர்மினன்ட் எடுத்து என்ன பண்ண 0க்கு ஈக்குவல் பண்ணணும். ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறீங்க, எக்ஸ்பேண்ட் அலாங் R1 ஐஸ். அப்போ R1ல் ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் b - 1 இன்ட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் கால் ரிமூவ் பண்ணினாக்கா 1 2 -2 4 வந்துடும். ஸோ ஆல்டர்னேட் சைன் மைனஸ், நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட் பண்ணாக்கா R1ல் 2. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் கால் ரிமூவ் பண்ணினாக்கா 3 2 1 4ன்னு இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ஆல்டர்னேட் சைனு +3 × 3 1 1 -2 வந்துடும், ஈக்குவல் டு 0. ஸோ சிம்பிளை பண்ணால் b - 1 × 4 + 4 -2 × 12 -2 + 3 × -6 -1 = 0. ஸோ இன்னும் சிம்பிளை பண்ணாக்கா b - 1 × 8 -2 × 10 + 3 × -7 வந்துடும். ஸோ 8b - 8 - 20 - 21 = 0 வந்துடும். ஸோ அப்போ 8b - 49 = 0. ஸோ அப்போ 8b = 49, b = 49/8 வந்துடும் b வேல்யூ. நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸைஸ் 7.4ல கொஸ்டின் நம்பர் 5 if 2θ = 0 டிட்டர்மின் ஓகேவா? இந்த டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ கேட்குறாங்க. ஸோ அப்போ டிட்டர்மினன்ட் எடுத்துக்கிறீங்க. ஸோ ப்ளஸ் மைனஸ் ஆல்டர்னேட் சைன் தெரியும். ஸோ எக்ஸ் பண்ணுறீங்க, இந்த டிட்டர்மினன்ட் எக்ஸ் பண்ணுறீங்க, ஸ்கொயர் இருக்க மிஸ் பண்ணக்கூடாது. காஸ் 2θ = 0னாக்கா அப்போ 2θ = cos 0. ஸோ அப்போ 2θ = 90 டிகிரி, அப்போ θ = 45 டிகிரி. அப்போ எங்கெல்லாம் θ இருக்கு 45 டிகிரி போடுறீங்க, எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு எங்கெல்லாம் θ இருக்கோ 45 டிகிரி போடுறீங்க. 45 டிகிரி போட்டு காஸ் 45 டிகிரி வேல்யூ 1/√2. ஓகேங்களா? சைன் 45 டிகிரி வந்து 1/√2 போட்டு கியூப் பண்ணுறீங்க, அது ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்குது. அப்போ கியூப் பண்ணினாக்கா நான் வரும் 1/2√2 வந்துடும், ப்ளஸ் 1/2√2 வந்துடும் ஹோல் ஸ்கொயர். அப்போ பேஸ் சேமாக இருக்குது, டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்குது, நியூமரேட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ 2/2√2 வந்துடும் ஹோல் ஸ்கொயர். ஸ்கொயர் பண்ணினாக்கா இந்த 2 கேன்சல் பண்ணி ஸ்கொயர் பண்ணினாக்கா 1/2√2 ஸ்கொயர் பண்ணால் 1/2 வந்துடும். தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட் எக்ஸைஸ் 7.4 கொஸ்டின் நம்பர் 6 ஃபைண்ட் தி வேல்யூ ஆஃப் த ப்ராடக்ட். இந்த 2 டிட்டர்மினன்ட் இருக்குது, இதை ப்ராடக்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ ப்ராடக்ட் பண்ணி அதோட வேல்யூ கேட்குறாங்க. ஸோ எப்படி ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னு தெரியும் உங்களுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம், ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம், ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம், செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம், அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணி. ஓகேங்களா? அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணினாக்கா அப்படி வந்துடும். ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம், ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம், நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம், செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம் மல்டிப்ளை பண்ணணும். மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன வருதோ அதை ரைட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் இது சிம்பிளை பண்ணணும். அதாவது இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்று இருக்குது, அதாவது log y × log x = log yன்னு ரைட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? அதாவது
சேஞ்ச் த பேஸ் ரூல். அதுமாரி log x இன்ட்டு log y ஈக்குவல் டு 1 ஓகேங்களா. ஸோ இதை அப்ளை பண்ணும்போது இந்த டிட்டர்மெண்ட்டில் வேல்யூ எப்படின்னாக்கா log 64 ப்ளஸ் 1 log 64 ப்ளஸ் 1 log 8 ப்ளஸ் log 9 ப்ளஸ் log 1 ப்ளஸ் log 9 ஆகிடும் ஓகேங்களா. ஸோ இந்த ஃபார்மில் இருந்துச்சுனாக்கா அதுக்கு வேல்யூ என்ன ஆகிடும் பாருங்க, log y இன்ட்டு log x இருந்துச்சுனாக்கா log yன்னு போடலாம். அதாவது பேஸ் இங்கே எக்ஸ் இருக்குது, இசட்னாக்கா இசட்னு வந்துச்சு ஓகேவா. அதேமாதிரி log x இன்ட்டு log y இருந்துச்சுனாக்கா பேஸ் பாருங்க y எக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா 1 ஆகிடும். ஸோ அது பிரகாரம் பார்க்கும்போது இந்த டிட்டர்மினன்ட் மாறிடும். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தாக்கா இது சிம்பிளை பண்ணும்போது log 64 2/6 டைப் பண்ணலாம். 64 2/6 டைப் பண்ணிங்க. அதுமாதிரி நெக்ஸ்ட்டு 64 8 ஸ்கொயர் டைப் பண்ணிங்க. நெக்ஸ்ட்டு 8 வந்து 2 கியூப்னு டைப் பண்ணலாம். 9 வந்து 3 ஸ்கொயரு, அதுமாதிரி 9 வந்து 3 ஸ்கொயர் டைப் பண்ணலாம் ஓகேவா. ஸோ லாகில் வந்து பவரில் இருந்துச்சுனாக்கா ஃப்ரண்ட்டுக்கு வந்துடும்ல. ஸோ அப்போ பவரில் இருக்கலாம் லாக் ஃப்ரண்ட்டில் ரைட் பண்ணிங்கனாக்கா இந்த டிட்டர்மெண்ட் இப்படி வந்துடும் ஓகேங்களா. ஸோ 6 + 1 3 + 2 2 + 1 1 + 2 வந்துடும். ஸோ அப்போ இதை ஆட் பண்ணினாக்கா 7 3 5 3 வந்துடும். இது கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணாக்கா 21 - 15 வரும் ஈக்குவல் டு 6 வந்துடும். தட்ஸ் ஆல்.